اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 129۔ وکٹر مورلے کی موت تو اسی دن اس کا مقدر بن چکی تھی جب ایڈا ڈمپل جیسی شاطر عورت سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دانست میں ایک ایسی ساتھی کو تلاش کر لیا تھا جو یورپین تھی اور وکٹر مورلے جسے بآسانی بیوقوف بنا سکتا تھا، لیکن ایڈنا جیسی شاطر عورت کے لیے مورلے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ در حقیقت وکٹر مورلے جیسے ہزاروں آدمی اس کے لیے کام کرتے رہے تھے اور ایڈنا ذہنی طور پر ان سے اس قدر بلند تھی کہ وہ ان سے بآسانی کام لیتی رہی تھی۔ چنانچہ وکٹر مورلے اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ کافی دور پہنچنے کے بعد ایڈنا نے اس مورتی کو اٹھایا جو وکٹر مورلے کے پیروں کے پاس رکھی ہوئی تھی اور پھر اسے برابر کی سیٹ پر رکھ لیا۔ اس سے قبل اس مورتی کی پوجا ہوتی تھی، ہزاروں یاتری عقیدت سے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہ ایڈنا ڈمپل کے لیے ایک کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ ہیروں کی چمک دمک نے ماحول کو خیرہ کر دیا اور ایڈنا ڈمپل نے جلدی سے ان ہیروں کو ایک کپڑے سے ڈھک دیا تاکہ یہ روشنی کہیں اور سے نہ دیکھی جا سکے۔ ویسے وہ چاروں طرف سے محتاط تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا پستول گولیوں سے بھر لیا تھا اور بڑی سبک روی سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ان علاقوں کے بارے میں اسے بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، اس لیے اسے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ پولیس کسی بھی وقت اس تک پہنچ سکتی تھی اور کچھ نہ ہوتا تو کم از کم وہی پوچھ سکتی تھی کہ ایک یورپین عورت اس کار میں کہاں سے چلی آ رہی ہے اور اسے ان جگہوں کے بارے میں کیسے معلوم ہے۔ ایڈا ڈمپل اس وقت پولیس کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، چنانچہ خواہ کی الجھنیں مول لینا پڑتی۔ بہر طور وہ سفر کرتی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد اس شہر میں داخل ہو گئی جو اب زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس کار سے چھٹکارا حاصل کر لے، چنانچہ ایک مناسب جگہ اس نے کار روکی۔ اس وقت بھی وہ حسب معمول ساڑی میں ملبوس تھی۔ یہ آنے کے بعد اس نے خاص طور سے اس لباس کا انتخاب کیا تھا، حالانکہ اس کی شخصیت اس لباس میں صحیح طور پر چھپ نہیں سکتی تھی بلکہ اور نمایاں ہو جاتی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ بہر طور ایڈنا ڈمپل نے کار کو ایک مناسب جگہ کھڑا کر کے اس پر سے اپنی انگلیوں وغیرہ کے نشانات صاف کیے۔ ہینڈل سٹیئرنگ کو خاص طور سے اس نے صاف کیا تھا۔ اس نے تمام نشانات صاف کیے اور پھر مورتی کو سنبھال کر کار سے نیچے اتر آئی۔ وکٹر مورلے کی دی ہوئی کرنسی اس کے پاس اب موجود تھی۔ اس قیمتی شے کو چھپانے کے لیے کوئی مناسب چیز اسے درکار تھی، لیکن اس وقت ایسی کوئی چیز اسے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تنہا ان سنسان و ویران سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ کچھ لوگ اسے نظر بھی آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا جس سے وہ کسی بھی قسم کی مدد لے سکتی۔ بہر طور تھوڑی دیر کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ یہ صرف اس کی کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا یا صرف اتفاق کے اسے ریلوے اسٹیشن پہنچنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحات وہ وہاں کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ کم از کم یہاں سے آگے بڑھ جائے کیونکہ کار اس شہر میں تھی اور زیادہ دور نہیں تھی۔ ایڈنا جانتی تھی کہ وکٹر مورلے نے جو کار اس کام کے استعمال کی تھی وہ چوری کی تھی اور یقیناً اس کی تلاش کے لیے کارروائی کی جا رہی ہوگی، یا پھر یہ ممکن ہے کہ پولیس رام نگر سے وکٹر مورلے کے پیچھے لگی ہوئی یہاں تک آ جائے۔ اس طرح ایڈا ڈمپل کی شخصیت کسی نہ کسی طرح منظر عام پر بھی آ سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے محتاط رہ کر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ریلوے پلیٹ فارم پر پہنچ گئی۔ اب اسے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جسے وہ مورتی کو چھپانے کے لیے استعمال کر سکے، اور اس کے لیے اس نے انتخاب کر لیا تھا۔ چند سادہ لو دیہاتی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس مختلف قسم کا سامان رکھا ہوا تھا اور یہ سامان ٹاٹ کے بوروں میں بندھا ہوا تھا۔ ایڈا ڈمپل نے چالاکی سے ایک بورے کو سرکایا۔ اس میں معمولی قسم کے کپڑے ٹھسے ہوئے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر چلنے کے بعد اس نے بورے کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بیچارے دیہاتیوں کو پتہ بھی نہ چل سکا تھا کہ ان کا کوئی بورا غائب ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ بورے کو ہاتھ میں لے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے بعد ایک محفوظ جگہ پہنچ گئی۔ یہاں اس نے بورے میں سے کپڑے نکال کر اسے خالی کیا اور پھر مورتی چند کپڑوں میں لپیٹ کر بورے میں رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے بورا بند کیا اور اسے اطمینان سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب اس کا حجم کم ہو گیا تھا۔ اب سادہ لو دیہاتی بھی اپنے بورے کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ اس سامان کو لٹکائے ہوئے پلیٹ فارم پر ایک حصے میں جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی اور پھر گزرتے ہوئے ٹی ٹی کو دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ ٹی ٹی شاندار عورت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے متحیر رہ گیا تھا۔ ایڈا نے بڑے پر اخلاق لہجے میں کہا، جناب میں آپ کے ملک میں اجنبی ہوں، کہ آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ ٹی ٹی کو اس نرم لہجے کی توقع نہیں تھی، چنانچہ وہ مجسم اخلاق بن گیا اور پھر اس ٹی ٹی کی مدد سے ایڈا ڈمپل کو بآسانی تمام معلومات حاصل ہو گئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ اسے یہاں سے دہلی کے لیے ٹرین مل سکتی ہے، چنانچہ اس نے دہلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹی ٹی اسے بڑے ادب سے ایک کمپارٹمنٹ میں سوار کرا دیا تھا اور اس کے عوض ایڈا ڈمپل نے اسے ایک اچھی خاصی رقم پیش کی تھی، جسے ٹی ٹی نے بڑے تکلف کے ساتھ بالآخر قبول کر لیا۔ ایڈا ڈمپل کو اس پرسکون کمپارٹمنٹ میں جگہ مل گئی تھی جس میں چند لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ایک ماراواڑی خاندان تھا جو خراٹے بھر رہا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل سکا تھا کہ کوئی ان کے ڈبے میں سوار ہوا ہے۔
बहरतौर एडना ने एक मुनासिब जगह संभाल ली थी और खामोशी से बैठी हुई आने वाले वक्त का इंतजार करने लगी। कंपार्टमेंट से बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। तारीकी में ये सफर जारी रहा। सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एडना इतनी कीमती चीज के साथ गैर मोहतात नहीं होना चाहती थी। चुनाचे वो जागती रही। सुबह तक वो जागती रही थी। इस वक्त सुबह का उजाला फूट रहा था जब ट्रेन दिल्ली के स्टेशन पर रुकी। एडा डिम्पल ने दिल्ली का बोर्ड पढ़ा और अपना छोटा सा बोरा लिए नीचे आ गई। दिल्ली के स्टेशन पर अच्छी खासी रौनक थी। एडना इस बदनुमा बोरे को हाथों में उठाए खुद भी महसूस कर रही थी कि लोग इस जैसी औरत के हाथों में ऐसा सामान देकर मुतहैयर हैं। लेकिन इन सबसे लापरवाह वो स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर मुख्तलिफ सवारियां खड़ी हुई थी, लेकिन उसने तांगे का ही इंतखाब किया। तांगे में बैठकर उसने तांगे वाले से कहा, मैं होटल में कैंप करना चाहती हूँ, मुझे किसी होटल तक पहुँचा दो। ठीक है बीबी साहब, लेकिन हम 25 रुपये लेंगे। तांगे वाले ने कहा, ठीक है ले लेना। एडा ने जवाब दिया और तांगे वालों से लेकर चल पड़ा। एडा डिम्पल दुनिया की बहुत सी जुबानों की माहिर थी। चुनांचे हिंदी जुबान वो बआसानी बोल लेती थी। चुनांचे उसे हिंदुस्तानी लोगों से बोलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी। तांगे वाले ने अपनी दानिश में उसे एक अच्छे से होटल में पहुंचा दिया। ये होटल स्टेशन से थोड़े ही फासले पर था। 3 मंजिला इमारत थी और खासी बोसीदा और बेरंगो रूप। लेकिन एडा डिम्पल को ये इमारत खासी बेहतर महसूस हुई, क्योंकि इस वक्त किसी आला होटल में काम करना इसके लिए मुज़र हो सकता था। बहुत सारे लोग इसकी जानिब मुतवज्जो हो जाते। हालांकि बात छोटे से होटल में भी इतनी ही परेशान कुन थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझन की बात नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में बेशुमार गैर मुल्की ठहरते थे, जिनमें मामूली किस्म के आवारागर्द भी होते थे और अलापाई के लोग भी। इसका शुमार ज़्यादा से ज़्यादा आवारागर्दों में ही कर लिया जाएगा। चुनांचे इस वक्त जब तक कि वो अपने मकसद में कामयाब न हो जाए, उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी मामूली से होटल में काम करेगी, जिसका नाम होटल करमराज था। करमराज की दूसरी मंजिल पर उसे कमरा मिल गया और ये जानकर उसे खासी मुसर्रत हुई कि करमराज होटल बहुत सस्ता होटल है और आम तौर से यह गैर मुल्की आवारागर्द काम करते हैं। एडा डिम्पल ने फैसला किया कि अब वो अपना हुलिया बदलेगी। आवारागर्दों का लिबास हासिल करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। बहर तो रात भर जागने के बाद वो इस कदर खुशो खुरम और चुस्तो चालाक थी। मूर्ति को होटल के कमरे में एक महफूज जगह छुपा दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। होटल में अटैच बात नहीं था। कॉमन बाथरूम में जाकर उसने मुंह हाथ धोया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने एक वेटर को बुलाकर इससे चाय दिलाने को कहा। सुबह हो चुकी थी और चाय मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। चुनांचे थोड़ी देर के बाद वेटर चाय ले आया, लेकिन चाय के बर्तन बेपनाह गंदे थे। एडा डिम्पल को एक लम्हे के लिए सख्त कराहत का एहसास हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। वो आमूरत नहीं थी। उसे वक्त पर कोई भी चीज़ मिल जाती, उसे कबूल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। यही कैफियत इस वक्त भी हुई। उसने बड़े इत्मीनान से प्याली में चाय निकाली और एक छोटी छोटी सिप लेने लगी। चाय के दौरान अपने आइंदा अक़दामात के बारे में गौर करने लगी और इसकी समझ में एक ही बात आई, वो ये कि आवारागर्दों के हुलिये में यहाँ छुपा जा सकता है और इस सिलसिले में उसे कोई दिक्कत भी पेश नहीं आ सकती थी। अलबत्ता आवारागर्दों का लिबास हासिल करना मसला था और इसके लिए उसे काम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे दिन जब तकरीबन 8:30-9 बजे थे, उसे इस मसले में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। उसने अपने कदो कामत ही की एक औरत देखी जो बेगी और जीन्स पहने हुए थी और होटल की पतली से राहदारी से गुजर रही थी। एडना ने एक लम्हे के लिए उससे मुलाकात करने का फैसला किया और फिर मुस्कुराती उसके नज़दीक पहुंच गई। हेलो, उसने पूरा अखलाक लहजे में कहा और रुक गई। उसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के छाए हुए थे, होंठ खुश थे, बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, चेहरे से वो फाका कश नजर आती थी। वो थकी थकी सी मुस्कुराहट के साथ एडा डिम्पल के सलाम का जवाब देने लगी। मैं आपसे मुतारिफ होना चाहती हूँ, एडा ने कहा। सॉरी, इस वक्त मैं मसरूफ हूँ। दरअसल मैं औरत हिचकिचाकर रुक गई। अगर कोई खास मसरूफियत ना हो तो आप चंद लम्हात मेरे साथ गुजारिए, एडा डिम्पल ने कहा। औरत चंद लम्हात कुछ सोचती रही, फिर थके थके से कदमों से एडा डिम्पल के साथ उसके कमरे में आ गई। आप इसी होटल में मुकीम हैं? एडना ने पूछा। हाँ। नाम क्या आपका? फेरी ग्राहम। मुझे कैथरीन कहते हैं, एडा डिम्पल ने जवाब दिया। खुशी हुई तुमसे मिलकर, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? दरअसल मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ। पिछले दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। होटल के कमरे का किराया भी मेरे पास मौजूद नहीं। मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा साथी जो कई दिन से यहाँ मेरे साथ मुकीम था, वो ये छोड़कर फरार हो गया है। अगर मैं होटल वालों को उसके फरार के बारे में बता दूं और उनसे ये कहूँ कि मेरे पास उन देने के लिए कुछ नहीं, तो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक हो। मैं इस वक्त इस सिलसिले में जा रही थी, कहीं से कुछ मांग कर लाऊं और अपना काम चलाऊं। बड़ी परेशान कुन कैफियत है। दरअसल मेरा तमाम सामान होटल के इसी कमरे में मौजूद है। अगर मैं सामान लेकर यहाँ से फरार होने की कोशिश करती हूँ तो बेहतर नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। वो ढेर फिक्र मत करो,
तुम्हारे कमरे का किराया मैं अदा कर दूंगी। तुम यूरोप के कौन से मुल्क से ताल्लुक रखती हो? एडा डिम्पल ने सवाल किया। ब्रिटिश हूँ, खास लंदन से है मेरा ताल्लुक, फेरी ने जवाब दिया। ये अल्फाज इसके लिए बड़े दिलकश थे कि कैथरीन होटल का बिल अदा करेगी, और यकीनन उसे जब ये पता चल चुका है कि फेरी भूखी है तो वो उसे खाने पीने की पेशकश भी जरूर करेगी, और यही हुआ। इससे कुछ पूछे बगैर कैथरीन ने वेटर को बुलाया और नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। फेरी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उस वक्त तक इन लोगों को कोई बात नहीं की जब तक वेटर नाश्ते का सामान न ले आया। एडा डिम्पल ने नाश्ता फेरी के सामने लगा दिया और फेरी बिला तारुद उस पर टूट पड़ी। एडा डिम्पल खामोश निगाहों से उसे देख रही थी। कोई खास मकसद नहीं था उस औरत से तारुफ हासिल करने में उसका, बस उसे आवारागर्दों का लिबास दरकार था और ये औरत इस सिलसिले में इसकी मदद कर सकती थी। जब वो खाने से फारिग हो गई तो एडा डिम्पल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, और कुछ दरकार है डियर फेरी? नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, तुम इसका तसव्वुर नहीं कर सकती, उसने मध्यम लहजे में कहा। कोई बात नहीं है, इंसान की मदद करना इंसानी का फ़र्ज़ है। अब मुझे देखो, मैं ज़रा सी परेशान हूँ। क्यों? ये लिबास, ये हिंदुस्तानी लिबास जो मेरे बदन पर है, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास और कोई लिबास भी नहीं। मैं सोच रही थी कि किस तरह लिबास हासिल करूँ। ये लिबास मुझे एक हिंदुस्तानी शख्स ने दिया था, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का आदमी था, बस खामखा मुझसे फजूल बातें करता रहा और फिर उसने मुझे एक कीमती साड़ी दे दी, हालांकि मैंने उसे कोई लिफ्ट नहीं दी थी। एडा डिम्पल ने हंसते हुए कहा और फेरी ग्राहम भी मुस्कुराने लगी। फिर उसने कहा, हाँ, यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, बंद बंद सी तबीयत के मालिक, बस गहरी निगाहों से देखते हैं, घूरते हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पाते। हाँ, खुश अखलाक ज़रूर हैं। फेरी बेख्तर हंस पड़ी। एडा डिम्पल भी इस हंसी में उसका साथ दे रही थी। फिर उसने कहा, ओ डियर फेरी, अगर तुम चाहो तो मैं ये कीमती लिबास तुम्हें दे सकती हूँ, इसके बस तुम अपना कोई मामूली सा लिबास दे दो। कि तुम्हारे पास और लिबास मौजूद है? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं तुमसे लिबास नहीं लूँगी। क्या? क्यों? ये लिबास तुम्हें पसंद नहीं है? एडा डिम्पल ने इससे पूछा। बात पसंद की नहीं दोस्त, दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ रकम दे दो, मैं तुम्हें लिबास दे दूँगी। मैं ये होटल छोड़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वैक्सन मेरे पास नहीं आएगा, वो बहुत ही कमीनी तबीयत का मालिक है। वैक्सन कौन है? कि तुम्हारा साथी है? हाँ, तवील अरसे का साथी, लेकिन वो हमेशा का खुद गर्ज है। फेरी की आंखों में आंसू डुबडुबाने लगे। तो फेरी, इन मर्दों पर ज्यादा एतमाद करना भी हिमाकत है। अच्छा डियर, तुम मेरे लिए एक लिबास ले आओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उसने कहा, और फेरी गर्दन हिलाकर अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो अपने दानिश में एक अच्छा लिबास एडा डिम्पल के ले आई। ये एक बोसीदा किस्म के मोटे कपड़े की फ्राक थी और इसके साथ एक स्कार्फ भी था, लेकिन ये लिबास एडा डिम्पल के लिए नहायत मौजूद था। इस लिबास में वो आवारा गर्दों में खप सकती थी। उसने फौरन लिबास ले लिया और इसके एवज फेरी ग्राहम को खासी रकम दे दी, जिसके जरिए वो होटल के वाजबात अदा कर सकती थी। फेरी ग्राहम ने उसे ममनून निगाहों से देखते हुए वहां से चली गई। एडा डिम्पल ने फौरन अपनी साड़ी उतार कर लिबास पहन लिया और आईने में खुद को देखने लगी। इससे अपने आप पर हंसी आने लगी। बाल बखेरने से उसकी शक्ल बिल्कुल ही हिप्पी आवारागर्दों की सी हो गई थी। वैसे इन हिप्पियों में भी बहुत खूबसूरत लड़कियां होती थी और एडा डिम्पल के चेहरे मोरे से पर कोई इस किस्म का शुबा नहीं कर सकता था कि वो खास औरत है। इसके लिए एडा डिम्पल ने बाद में कुछ खास कार्रवाइयाँ भी करनी थी। मसलन ये कि बालों को गर्दालूद कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। लिपस्टिक से आंखों के गिर्द कुछ ऐसे निशानात बना लेना जैसे वो नशे की आदी हो। एडा डिम्पल जैसी औरत के लिए मुश्किल काम नहीं था। चुनांचे अब कोई नहीं कह सकता था कि वो हिप्पी आवारागर नहीं है। होटल वालों का रवैया इन गैर मुल्कियों के साथ ज्यादा बेहतर नहीं था। वो बात बात पर उनसे पैसों का तकाजा करने लगते थे और फिर जब तक उन्हें अदायगी नहीं हो जाती थी उनकी बदमिजाजी में कोई फर्क नहीं आता था। चुनांचे एडना ने अपने इस होटल के काउंटर क्लर्क को अपने काम के लिए 1 हफ्ते के किराया पेशगी अदा कर दिया था, जो कम अज कम होटल वालों की हैरत अंगेज बात थी। बहरहाल वो इसके लिए मुजस्सम अखलाक बन गए थे। फेरी ग्राहम इसके बाद एडा डिम्पल को नजर नहीं आई। शायद उसने ही होटल छोड़ दिया था, लेकिन एडना को अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने काम से मुतमिन होने के बाद वो खासी पुरस्कून हो गई। उसने फैसला किया कि एक आध दिन खामोश होकर इसी होटल में गुजारेगी और उसके बाद अपने आगे के मामलात के लिए कोई अमली कार्रवाई करेगी। होटल में चूंकि आवारागर्दों की अच्छी खासी तादाद मुकीम थी, इससे कोई भी खास तौर से इस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। वो पुरस्कून अंदाज में वक्त गुजारती रही। अखबारात का अलबत्ता वो बड़ी गहराई से मुताला करती थी और गालिबन इस होटल में क्याम की तीसरे ही दिन की बात थी कि उसने अखबार में एक इश्तिहार नजर आया। मिस्टर पीटर फोक्सन, जो हीरो के बहुत बड़े ताजिर हैं और डायमंड टावर नामी फर्म चलाते हैं, कुछ दिनों से दिल्ली आए हुए हैं और एक मुकामी होटल में उनके हीरो की नुमाइश है। एडा डिम्पल का दिल फरते मुसर्रत से झूम उठा। वैसे उसने अभी तक के अखबारात में रामनगर के मंदिर से चोरी हो जाने वाली मूर्ति की कोई खबर नहीं पड़ी थी,
یا پھر عین ممکن تھا کہ وہ اخبار اس کی نگاہ سے نہ گزرا ہو۔ بہرطور اس سلسلے میں کوئی خاص تنگ و دو یا چھانبین نہیں ہوئی تھی۔ پیٹر فاکسن کے بارے میں معلومات حاصل ہونے کے بعد ایڈنا ڈمپل کو خاصا سکون محسوس ہوا تھا، اور پھر اسی رات ایڈا ڈمپل نے اپنی طور پر کارروائی شروع کر دی۔ اس نے پہلی بار اس مورتی کو تھیلے سے نکال کر گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اب تک اس نے مورتی کو اس کی جگہ چھپا رہنے دیا تھا، اور غالباً اس کی سیر چشمی کی بات تھی۔ اگر وہ کوئی پرتجسس عورت ہوتی اور کبھی دولت سے نہ کھیل چکی ہوتی تو یقیناً یہ مورتی اس کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی، لیکن اس نے تو وہ عیش دیکھے تھے جس کا بڑے سے بڑے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک مطلق العنان کی حیثیت سے وقت گزار چکی تھی، چنانچہ اب اسے اس مورتی سے صرف یہی دلچسپی تھی کہ وقت پڑنے پر وہ اس کے کام آ جائے اور وہ یہاں بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے مواقع حاصل کر سکے۔ مورتی کو اس نے بغور دیکھا۔ بلا شبہ نایاب چیز تھی، پتہ نہیں کہ کتنی قدیم تھی۔ اس کی تاریخ ایک عجیب بدہیت بت بنا ہوا تھا جس میں متعدد ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ غالباً ان لوگوں کی خوش عقیدگی ہی تھی کہ انہوں نے سونے کا ایک بدہیت بت بنا کر اسے ہیروں سے جڑ دیا تھا۔ ایڈا ڈمپل کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ ہیرے کافی قیمتی ہیں۔ بہرصورت ہیرے نکالنے میں اسے کافی مہارت سے کام لیا تھا، اور اس بات کا خیال رکھا تھا کہ کسی ہیرے پر کوئی نشان نہ پڑ جائے۔ اس کے لیے اس نے سونے کو کافی فاصلے سے کھودا تھا۔ تمام ہیرے نکالنے کے بعد اس نے کپڑے کی تھیلی میں بند کیے اور اس تھیلی کو ایک بھدے سے کپڑے میں ملفوف کر لیا۔ اب سونے کے اس مجسمے کا معاملہ تھا۔ اس نے سوچا کہ فی الحال اسے اس طرح رہنے دے۔ یہ مجسمہ بھی کافی قیمتی تھا، اور کسی معمولی شخص کے ہاتھ لگ جاتا تو شاید خوشی سے اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن ایڈا ڈمپل کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مجسمے کو وہیں اس جگہ محفوظ کر دیا اور ہیرے اپنے سرہانے رکھے تھے۔ ساری رات وہ طرح طرح کے خواب دیکھتی رہی۔ دوسرے دن اس نے فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح ہیروں کی اس نمائش میں شامل ہوا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے طور پر تیاری کرنے کے لیے نکل گئی۔ بازار سے اس نے عمدہ قسم کے کپڑوں کی خریداری کی۔ یہ کپڑے یورپین سٹائل ہی کے تھے۔ ایک بیگ بھی خریدا، اور یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد وہ واپس آ گئی۔ پھر ہوٹل پہنچ کر اس نے لباس تبدیل کیا اور تیار ہو گئی۔ فیری گراہم اسے نظر نہیں آئی تھی اور دوسرے آوارہ گردوں میں سے کسی کی طرف دوستی بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہوٹل سے وہ اس طرح باہر نکلی کہ عام نگاہیں اس پر نہ پڑ سکیں۔ اس وقت چونکہ وہ نہایت اعلیٰ لباس میں تھی، اس کی شخصیت نکھر آئی تھی۔ البتہ بالوں کے سٹائل میں اس نے یہ تبدیلی پیدا کر لی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ یہاں پر جو حالات اس پر گزرے تھے وہ بہت سنسنی خیز تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تنظیم کے لوگوں کو تھا۔ اسے سب سے بڑا خطرہ یہی تھا کہ کہیں تنظیم کے آدمی اسے تلاش نہ کرے، لیکن اب یہ خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ جب تک کہ کوئی مناسب حیثیت نہ حاصل ہو جائے وہ اپنی شخصیت میں کوئی نمایاں تبدیلی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ہیروں کی نمائش عام لوگوں کے لیے نہیں تھی، لیکن داخلے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ یہ نمائش ایک شاندار ہوٹل میں لگائی گئی تھی اور آج ہی اس کا افتتاح ہونے والا تھا۔ چنانچہ مختلف لوگوں کے ساتھ ایڈا ڈمپل بھی وہاں پہنچ گئی۔